Jacar Academy. हेलो वेलकम बैक टू जकार अकाಡೆमी। सो ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 10th ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಕ್ಷಾ हमारी 10वीं एसएसएलसी ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ब्रिज कोर्स ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ। सेतुबंध कार्यक्रम जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं और विषय है तृतीय भाषा हिंदी। तृतीय भाषा हिंदी ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ सेतुबंध ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ। सो ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ सीखने के प्रतिफल अथवा बुनियादी सामर्थ्य भी हम इसको कह सकते हैं, बुनियादी सामर्थ्य। तो कौन कौन से सामर्थ्य हमारे छात्रों के अंदर होने चाहिए जो कि 10वीं कक्षा के अंदर हैं, उसके बारे में अब हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहला हमें जो चाहिए वर्णों के स्वरूप तथा ध्वनियों को पहचानना 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी आवश्यक है। दूसरा है कारक पहचानना, तीसरा मुहावरों का परिचय, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया शब्द की पहचान, पांचवा है वार्तालाप या संवाद करना सीखना। ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 10th क्लास ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು। छठा है चित्र के आधार पर कहानी रचना अथवा अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। सातवां अनुवाद करना छात्रों के अंदर सीखना चाहिए। आठवां है पद्य का भावार्थ लिखना छात्रों के लिए आना चाहिए। नवा है पत्र लेखन का परिचय और 10 है निबंध लेखन का परिचय। तो इतने सारे इಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿಸ್ 10th ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ। ಸೊ ಬನ್ನಿ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ। यहाँ पर मेरी पाठशाला का नाम है सेतुबंध पूर्व परीक्षा 2025, जिला बेलगावी, तालुका खानापुर है और कक्षा 10वीं, विषय है तृतीय भाषा हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲಾ के ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನೋं को लिखिए। ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವುಗಳು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। ಪ್ರಶ್ನೆ 2 है अवर्गीय व्यंजनों को लिखिए। अवर्गीय ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯಾವುವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। और प्रश्न 3 देखेंगे कारक के कितने प्रकार हैं। कारक यानी कि ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದಾವೆ ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। प्रश्न 4 है पेड़ से पत्ता गिरता है वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಸೆ ಪತ್ತಾ ಗಿರ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಇದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವುಗಳು ತಿಳಿಸಬೇಕು। प्रश्न 5 है फूला न समाना इस मुहावरे का अर्थ है। ಈ ಒಂದು ಮುಹಾವರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। और प्रश्न 6 है रक्त खोलना मुहावरे का अर्थ है। ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಹಾವರೆ ಅರ್ಥಗಳು ತಾವುಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। और प्रश्न 7 है चलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। चलना ಎನ್ನುವಂತ चलना शब्दದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವನ್ನ ತಾವುಗಳು ಬರೆಯಬೇಕು। प्रश्न 8 है पीना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियारूप लिखिए। प्रथಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪೀನಾ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕನು ಕೂಡ ಬರೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು। प्रश्न 9 है ग्राहक और दुकानदार के वार्तालाप को पूर्ण कीजिए। सो ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ತಾಲಾಪವನ್ನ ಸಂವಾದವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ग्राहक क्या कह सकता है और उसके बाद उसके जवाब में दुकानदार क्या कहेगा, फिर से ग्राहक क्या कहेगा और दुकानदार क्या कहेगा। यह कुल मिलाकर 4 संवाद हैं, तो इसको आपको अपने शब्दों के अंदर लिखना है। प्रश्न 10 है रिक्त स्थान भरकर अपना स्व परिचय दीजिए। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು। ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪದಗಳನ್ನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು। मेरा नाम डैश डैश है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು। ಸೊ यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ण करना है। दूसरा बिंदु है मैं डैश डैश कक्षा में पढ़ता हूँ और तीसरा बिंदु है मेरे पाठशाला का नाम डैश डैश है। तो इतने 3 अंशों को आपको लिखना है। ಈ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಸ್ವ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। प्रश्न 11 है चित्र को देखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು। ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ಯಹ ರಮೇಶ್ ಕಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ है ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು। प्रश्न 12 है चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬಹುದು। ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು। प्रश्न 13 है अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। प्रश्न 14 अगर हम देखेंगे हिंदी में अनुवाद कीजिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು। ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ। ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು। प्रश्न 15 देखेंगे दोहे का भावार्थ लिखिए। दोಹೆಯ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल ರಹಿಮನ್ ಹೀರಾ ಕಬ್ ಕಹಿ ಲಾಖ್ ಟಕ ಮಮ್ಮೋಲ್। ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ 9th ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು। ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। प्रश्न 16 है पद्य का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ಇಲ್ಲಿನ ಕೂಡ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। ऊंचा हिया हिमालय तेरा उसमें कितना स्नेह भरा दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ, ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥನ ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। प्रश्न 17 है छुट्टी पत्र
आप किसको लिखते हैं ರಜೆ ಪತ್ರವನ್ನ ತಾವುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ 18 है छोटे भाई को पत्र लिखते समय प्रयोग किए जाने वाला संबोधन शब्द ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಬೋಧನವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ 19 है कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से निबंध पूर्ण कीजिए ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಾವುಗಳು ಈ ಒಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿಬಂಧವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು और प्रश्न 20 है अपने पाठशाला के बारे में 4-5 वाक्यों में एक छोटा निबंध लिखिए ನಿಮ್ಮ शालेय ಬಗ್ಗೆ 4 ರಿಂದ 5 वाक्य 4 या 5 वाक्यों के अंदर आपको एक छोटा सा लेख या फिर निबंध लिखना है अगर आप इतना लिखते हैं ಇಷ್ಟು ಬರೆದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೋರ್ ದೆನ್ 80% ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ 20ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ 10th ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್